Good morning, Good morning, students. sir. Good Good morning. morning, sir. Very good morning. Ma'am. Good morning, sir. Very good morning. Ma'am. Okay, ma'am. Before today's session, are you having any doubts regarding to the previous class? Let me show the clippings. Please go through the points. If you are having any doubts regarding to these points, I will be giving one second clarity. Why is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. Now, any doubts regarding to price variables? Any point has to be get clarified? Okay. Okay, still our friends are joining. I think it might be late. Before that, go through this video. The marketing mix. It's a combination of the 4 P's: product, price, promotion, and place. When we talk about product, we mean things like the quality of the product, the design, the packaging it's sold in, and the brand. Price not only refers to the retail price, but also any discounts. Do you accept payment plans? Are there any specific credit terms if the customer has to borrow money to buy your product? Promotion deals with any advertising. Personal selling. Are there salespeople? Public relations, emails, anything that gets the word out. Place. Do you have a retail location or a storefront? Do you deliver? Can the product be downloaded? Basically, all distribution methods. Let's say you want to sell hamburgers. Great, but first you need to know your target market. Who are you going to sell hamburgers to? Well, hello there. Your target market will affect your 4 Ps. In this case, you'll want a very high-end hamburger. Consider a product that features truffles, which are super expensive stinky mushrooms. Oh, that sounds delightful. You're going to have to charge a lot because your cost will be high. $25. A good promotion might be an advertisement in Fancy Pants magazine. And a perfect place to sell the hamburger would be at the Polo Club. Okay, but what if we have a different target market? What about this guy? Peace man. This marketing mix won't work for him. Consider a vegetarian burger. You won't be able to charge much. You may even have to loan him money. Thanks, dude. Including good karma fries will encourage him to spread the word. And selling them in a public park would be a good idea.
Okay, but what about this target market? Arr! Again, we should adapt the marketing mix. He spends a lot of time at sea, so waterproof packaging would be a good idea. He doesn't have any cash, but has plenty of goats on board. Who doesn't love a free Viking helmet? Ooh. And you'll need to deliver. So there you have it. The 4 P's make up the marketing mix: product, price, promotion, and place. Right? I think you have enjoyed the video regarding to the marketing mix, product, price, place, promotion. So till now we have completed regarding to product, price, as well as place. Now we are going to end the topic with promotion. Shall I start the class, ma? Very few Yes, students sir. today. Okay, thanks, Rajesh. Right. Now coming regarding to promotion variables. So here promotion means how you are going to promote your product. So there are various tools and techniques while promoting the products. First of all, why promotion is required? చూడండి ఒక కంపెనీకి ప్రమోషన్ అనేది దేనికి అవసరం? Because the customer he will be having the knowledge or not regarding to what you are going to produce, where you are going to produce, and where you are going to sell over. For this reason, definitely promotion is very much required. ఒక కంపెనీ తన వస్తువుని ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు కొనుగోలుదారుడికి ఆ వస్తువు మీద అవగాహన ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఉన్నట్టయితే మనకి ఇబ్బంది లేకపోవచ్చు అండి. కానీ అవగాహన లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఆ ఉత్పత్తిదారుడి మీద ఉంది. మరి దాన్ని ఎక్కడ అమ్ముతున్నాము, ఎంతకు అమ్ముతున్నాము, ఎలా అమ్ముతున్నాము, ఎవరి ద్వారా అమ్ముతున్నాము, మరి ఇవన్నీ తెలియచేయాలి అంటే మనకు కొన్ని టూల్స్ అనేటివి కావాలి. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ద ఫస్ట్ పాయింట్ కమ్స్ రిగార్డింగ్ టు పర్సనల్ సెల్లింగ్. In personal selling, what will be happen? The company, without engaging any intermediaries, the company directly it will be selling its products to its customers. ఇక్కడ పర్సనల్ సెల్లింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మధ్యవర్తిత్వం లేకోకుండా కంపెనీ తనింతకు తానే తన ఒక కస్టమర్ని మీట్ అయ్యే విధానాన్ని మనం పర్సనల్ సెల్లింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ రిగార్డింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. లెట్ మీ షో వన్స్ అగైన్. Right. Here channel of distribution has been happen, particularly 1-2. If you are going to see this 1-2, what will be happen? Here there are different middlemen between the producer as well as customer. But when you are going to see regarding to the third point, producer is directly meeting the consumer. So here that we can say that personal selling means without engaging any middleman, the producer he himself is going to meet his customer. That is called as personal selling. If you are going to see this picture here, the person he is producing something, some street food that we can say he is a street food vendor. So he directly he is selling his products to his customer. So in this manner we can understand the personal selling కాన్సెప్ట్. చూడండి ఈ బొమ్మ కనుక మనము బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇతను వీధి వ్యాపారి అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు, తన కస్టమర్ దగ్గరికి తానే ఇంకొకరి ద్వారా కాకోకుండా తనే అప్రోచ్ అయ్యి ఆ ఒక కస్టమర్కి తన దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ని సర్వీసెస్ని అందజేయడం జరుగుతుంది. దీన్నే మనం పర్సనల్ సెల్లింగ్ అని అంటాము. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ మా? షల్ ఐ మూవ్ ఫర్దర్? Amma, you can unmute yourself, otherwise you can give yes or no. Their options are there, other emoticon items that you can give. Okay, no sort of sign from you. Now let me go to the advertising. So advertising, I think you are very much aware regarding to advertisements. There are so many different kinds of advertisements. And first of all, why advertisement is required? So it is also a tool of promotion, a tool of promotion. Already that we have said that why promotion that we have to give over. In the same manner, advertising will be also helpful in order to enlighten the product or any variant or any diversified product that a producer has been produced over. అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే
ఉత్పత్తిదారుడు కొత్తగా ఏదైనా ఉత్పత్తి చేసినా లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్లో ఏమన్నా చిన్న మార్పులు చేసి కొత్త ఫ్రాగ్రెన్సెస్ కానీ ఫ్లేవర్స్ని కానీ వేరియంట్స్ని కానీ సృష్టించిన లేకపోతే ఇన్ వాట్ మేనర్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ టు బీ యూటిలైజ్డ్ ఓవర్ ఆ ప్రోడక్ట్ని ఏ విధంగా మనము వాడాలి అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ మనము ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ని యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పర్టికులర్లీ ఇట్ విల్ బీ ఎన్లైటింగ్ the product in what manner that it has to be used, where it is going to be produced or where it is going to be available and how it can be utilized over. So here there are different టూల్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. మీరు కనుక ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో మళ్ళీ మనకు కొన్ని టూల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. కొన్ని ఫిజికల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది, కొన్ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ యు ఆర్ అవేర్ దట్ a television, radio, forums, blogs, websites, online services, social media. That means whenever you are going through electronic media, then that kind of advertisement is called as digital marketing tools. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ద్వారా మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నామో వాటిని మనము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అని అంటాం. అలా కాకోకుండా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కాకోకుండా నార్మల్గా కనుక వెళ్ళినట్టయితే ఫిజికల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం కర్నూల్లో చాలా చోట్ల చందన బ్రదర్స్కి సంబంధించిన హోర్డింగ్స్ అనేటివి చూస్తామండి. అలాగే సినిమా పోస్టర్స్ అనేటివి, వాల్ పోస్టర్స్ అనేటివి చూస్తాం. ఫారిన్ దేశాల్లో అయితే స్కై స్క్రాపర్స్ అనేటివి కూడా మనం చూస్తుంటాం. అదర్వైజ్ హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎస్ ఫ్లైయర్స్ ఆర్ స్కై స్క్రాపర్స్. అంటే ఏం లేదంటే ఒక హెలికాప్టర్ వెళ్తూ ఉంటుంది, దాని వెనకాల దానికి సంబంధించిన ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన పెద్ద డిస్ప్లే అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. అలా కాకోకుంటే ఇంకా శాంపుల్స్ మీన్స్ దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ దే విల్ బి గివింగ్ సమ్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ. మనము ఈ టీ ప్యాకెట్స్ కానీ లేకపోతే జామ్స్ కానీ జెల్లీస్ కానీ చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్లో ప్రమోట్ చేయడం కోసము మనకు ఫ్రీగా శాంపుల్స్ ఇవ్వడం. పర్టికులర్లీ దిస్ శాంపుల్స్ వీ క్యాన్ హ్యావ్ అవేర్ రిగార్డింగ్ టు డాక్టర్ శాంపుల్స్. డాక్టర్ దగ్గరికి ఈ మెడికల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు డాక్టర్కి కొన్ని శాంపుల్స్ ఇవ్వడం చేస్తూ ఉంటారండి. సో ఇన్ సచ్ మేనర్ శాంపుల్స్ విల్ బి గివెన్ ఓవర్. అదర్వైజ్ కూపన్స్. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీ ఐటమ్స్ దే విల్ బి గివింగ్ కూపన్స్. Particularly if you are going to purchase these clothes at Chandana Brothers, now they are also giving some coupons. That means once again if you are going to repurchase the goods in Chandana Brothers, then some handsome amount of discount will be happen, either 100 rupees, 200 rupees, 1000 rupees, according to the purchase quantity the discount will be available. In such manner the discount coupons will be available, or sometimes food coupons will be available, sometimes purchase coupons will be available, sometimes movie coupons can be available. In such manner different kinds of coupons will be given. And finally, word of mouth advertising. Word of mouth advertising is a free publicity. Word of mouth is a free publicity. ఎప్పుడైనా మీరు కనుక ఒక హోటల్లో కానీ లేకపోతే ఒక చోట ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు అక్కడ నాణ్యమైనది ఏదైనా ఉందనుకోండి, అప్పుడు వాడేమి నా దగ్గర కొనండి అని మీ ద్వారా మిగతా వాళ్ళతో చెప్పించాడండి. నువ్వింతకు నువ్వే నీ ఫ్రెండ్కి సజెస్ట్ చేస్తావు, పలానా చోట కాఫీ బాగుందిరా, పలానా చోట టిఫిన్ బాగుందిరా, లేకపోతే అక్కడ గూడ్స్ అనేటివి సరుకులు అనేటివి బాగుంటాయి, నేను ఎప్పుడు అక్కడే కొంటుంటాను అంటే వెన్ యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ without any help or without any effort of that particular company, then it is called as word of mouth advertising, and it is a free tool promotion, and this is very much effective. Whenever the customer is going to be fully satisfied over, then word of mouth advertising will be happen. సో మన కాలేజ్ని కూడా మీరు తీసుకున్నట్టయితే మనం ఎక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వమండి, న్యూస్ పేపర్లో కానీ టెలివిజన్స్లో కానీ చాలామంది రెఫర్ చేస్తూ ఉంటారు, పలానా కాలేజ్లో బాగా ఇన్స్టిట్యూట్లో బాగా చెప్తారు క్లాసెస్ అనేది. ఆ విధంగా నోటి ద్వారా మనం గనక ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ని కానీ సర్వీసెస్ కానీ చెప్పినట్టయితే వాటిని వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అడ్వర్టైజింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్వర్టైజింగ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ రిగార్డింగ్ టు
sales promotion. So sales promotion here, sales promotion means in order to boost the sales, once again the retailers or wholesalers, they will be promoting with some different philosophy. సో ఇక్కడ సేల్స్ని బూస్ట్ చేసుకోవడానికి మళ్ళా ఈ అమ్మకపుదారులు ఏం చేస్తుంటారు అంటే మళ్ళీ కొన్ని ట్రిక్స్ అనేటివి ప్లే చేస్తుంటారు. ఏంటివి అంటే కూపన్స్ ఇవ్వడం, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, లేకపోతే కంటెస్ట్ నిర్వహించడం. అంటే పెద్ద పెద్ద మాల్స్లో కనుక మీరు వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ కొన్ని షోస్ని కానీ కొన్ని ఈ కంటెస్ట్ అంటే లక్కీ డిప్ డ్రా అనొచ్చు. మనం సోనో విజన్ కనుక చూసినట్టయితే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఉగాది, దివాళీ అండ్ దసరా దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ కంటెస్ట్. అంటే లక్కీ డ్రా ద్వారా టీవీ కానీ ఫ్రిడ్జ్ కానీ లేకపోతే కార్ కానీ అవైలబుల్ చేస్తాం అనేది, లేకపోతే బయ్యింగ్ అలవెన్స్, దట్ మీన్స్ they will be linked with some banks. So if you want any EMI, then definitely that allowances will be also made available. Next, free goods distribution. It is nothing but as samples. At the same time, discounts. Already we have said that 1+1 offer, or buy one get one, or buy two get one, or 50% off. In such manner, some discounts will be given over. And gifts. సంతూర్ కనుక మీరు ప్యాక్ తీసుకున్నట్టయితే ఒక పెన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఒక స్పూన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఒక పెన్ ఇస్తున్నారు. సో ఇన్ సచ్ మేనర్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ సోప్స్, అనదర్ soap or extra another item will be given over. In such manner, what will be happen, once again they will be boosting their products as well as services by giving this kind of promotional techniques. So far, have you understood, ma? Any point has to be get clarified? I'm waiting for your response. Yes, Niyas, Muhammad Niyas. You want to say anything? Okay. Next comes regarding to trade fairs and exhibitions. So this is the oldest concept, ట్రేడ్ ఫేర్స్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్. పూర్వపు రోజుల్లో మనకు కూడా ఇక్కడ సంత అనేది ఉండేదండి. అఫ్ కోర్స్ నవ్ ఆల్సో ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ విలేజెస్ దిస్ ఫేర్స్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. పశువుల సంత అనేసి, కూరగాయల సంత అనేసి, లేకపోతే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన సంత అనేసి, లేదా జాతర అనేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ దట్ దే విల్ బి కమింగ్ అండర్ వన్ పర్టికులర్ రూఫ్ అండ్ దే విల్ బి డిస్ప్లేయింగ్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్. మనం కనుక కర్నూలు జిల్లాలోనే తత్తూర్ జాతర అని జరుగుతుంది అండి. ఆ తత్తూర్ జాతర దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పనిమట్లు అనేటివి అక్కడ దొరుకుతాయి. అంటే వివిధ రంగాలకు చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించిన చెక్క సామాన్లు కానీ లేకపోతే వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉండే అన్ని పరికరాలను అక్కడ మనకు చూపించడం జరుగుతుంది. సో దట్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, the buyers they can come across to large number of producers and whatever the goods that they are going to be get satisfied, they can purchase over. In the same manner, now also the trade fairs and exhibitions in Karnool also we will be having some exhibition. మన ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో కూడా మనం ఎగ్జిబిషన్ అంటాం, కానీ అక్కడ మీరు కనుక బాగా గమనించినట్టయితే ఇండస్ట్రియల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్ అని పైన డిస్ప్లే ఉంటుందండి. కానీ మనం కేవలం ఎగ్జిబిషన్ అని మాత్రమే అంటాం, కానీ అక్కడ క్లియర్గా వాళ్ళు రాసింటారు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మరియు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన ఎగ్జిబిషన్ అనేది మేము పెడుతున్నాము. ఇది ఇట్లాగే కాకోకుండా in TV9 also that they will be showing regarding to Credai property show, where different kinds of these people who are in that we are going to call as these land brokers or skandanshi or any such people, real estate people, they will be coming under one roof. Not only regarding to Credai property show, but education fair will be also happen. So all those engineering colleges who are offering engineering or any post graduation, they will be gathering at one particular place. So in this manner, in one roof, so many producers they will be coming over and completely they will try to attract the entire people's concentration at one particular point. మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చూసినా కూడా
కార్ ఎగ్జిబిషన్స్ అనేటివి జరుగుతుంటాయండి. పర్టికులర్గా కంపెనీస్ కొత్తగా ఏవైనా కార్స్ని లాంచ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఇంటర్నేషనల్ కార్ ఎగ్జిబిషన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాయి. ఎందుకు అంటే అక్కడ గనక నా ఒక కొత్త మోడల్ కార్ని నేను ఎగ్జిబిట్ చేసినట్టయితే కేవలం అక్కడ ఉన్న కస్టమర్స్ మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం చూడగలుగుతుంది. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్స్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్స్ దే విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బూస్ట్ అవర్ products. And finally, public relations. This is very important tool that any company definitely, in order to maintain the relation with public, definitely they have to maintain public relation. First of all, here let us try to understand who are this public. So in general, we will be calling public as customers, shareholders, administration staff, and general పబ్లిక్. మరి పబ్లిక్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సంస్థకు చాలా రకాలమైన కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు అంటే బికాస్ దీస్ కంపెనీ either directly or indirectly they have to maintain some relation with these people because they are depending upon these people. ఈ కంపెనీలు వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అది కామన్ పబ్లిక్ మీద అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ ఒక కస్టమర్స్, షేర్ హోల్డర్స్. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఓవర్. Recently an ad was giving over by Sahara Group. I think you are aware regarding to this Sahara. Previously, this Sahara was promoter for Indian cricket team as well as for our hockey team also. Sahara అనేది ఒక పెద్ద కంపెనీ అండి. ఇంతకు ముందు మన ఇండియన్ క్రికెట్ టీంకి, మన హాకీ టీంకి కూడా ఇది ప్రమోట్ ఇచ్చేది. మన జెర్సీస్ మీద, టీ షర్ట్స్ మీద వాళ్ళ కంపెనీ లోగో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు అంటే సమ్ ఫినాన్షియల్ క్రైమ్లో ఉంది, దాని సంగతి వేరు. అయితే nowadays it is giving an advertisement regarding to हमारा सहारा तुम्हारा सहारा हम सबका सहारा. please don't mute ma please mute yourself, don't unmute. రైట్. సో సహారా కంపెనీ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఒక యాడ్ ఇస్తుంది, మీ సహారా మా సహారా మనందరి సహారా. ఎందుకు అలా ఇచ్చింది అంటే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ సమ్ ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ ఇన్ ద పబ్లిక్. ఇంతకుముందే చెప్పాను, అది వచ్చేసేసి ఫినాన్షియల్ క్రైమ్ చేసినందుకు అది పబ్లిక్ ఒక ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ అనేది కోల్పోయింది. దాంతో దాని వ్యాపారం చతికిలబడింది. ఇలానే కాదండి, రీసెంట్లీ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ రిగార్డింగ్ టు హనీ. So some rumors have been happened that all major companies, that whatever the honey that they are producing, it is not up to the quality regarding to Indian standards. జర్మనీలో మన పతాంజలి కానీ లేకపోతే డాబర్ కానీ ఇంకా ఇండియాలో సంబంధించిన చాలా కంపెనీస్కి సంబంధించిన హనీని టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది క్వాలిటీ లేదు, దాంట్లో అడల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది అనేది ఒక నివేదిక ఇచ్చినప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఆల్ దీస్ బిగ్ కంపెనీస్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. they have started giving communication to the people తో కమ్యూనికేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. లేదు, అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ISI at the same as FSSAI, మనకు రెండు ఉన్నాయండి. ISI అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ బ్యూరో, వాళ్ళు చెప్పిన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగానే మేము ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ రెండు స్టాండర్డ్స్ని మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు ఏవైతే సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయమన్నారో అవన్నీ మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అని మళ్ళీ మనకు అవగాహన కల్పించడానికి చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు అలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ ద కస్టమర్ దట్ he will be having a perception that whatever the government statement that it has been given over, it is true. ఇలా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు కస్టమర్ ఏమనుకుంటాడు, పతాంజలి కానీ డాబర్ కానీ వీటిని ఖండించలేదు అంటే నిజంగా వాళ్ళు హనీలో ఏదో, తేనెలో ఏదో కలుపుతున్నారు అన్న ఒపీనియన్ మనం వస్తాము. మరి అలాంటి ఒపీనియన్ వస్తే ఏమవుతుంది, మనం పర్చేస్ చెయ్యం, దాంతో సేల్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి మనతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి వివిధమైన మార్గాలను వాళ్ళు వెతుక్కున్నారు.
ఇది కేవలం కస్టమర్తో ఒకటే సంబంధం కాదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్, షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ దే మనీ ఇన్ ద కంపెనీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ జనరల్ పబ్లిక్, గవర్నమెంట్ ద్వారా ఎన్నో సబ్సిడీస్ వస్తాయి. అలాగే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్సెస్ పే చేయాలి. గవర్నమెంట్ ముందర మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ క్లియర్. మరి అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్తో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? తర్వాత మన కంపెనీలో ఎంతోమంది ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు, వాళ్ళని మనం షేర్ హోల్డర్స్ అంటాం. మరి వాళ్ళకు కూడా మన కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ ఏమిటి, మనం సేల్స్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఎంతవరకు సేల్స్ జరుగుతున్నాయి, ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళకి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? ఖచ్చితంగా ఉంది. కాబట్టి పబ్లిక్ రిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టూల్స్ రిగార్డింగ్ టు పబ్లిక్ రిలేషన్. Primarily there are books, literature, press, publicity, films, conferences, tours, visits, etc. అంటే ఏంటి అంటే అకౌంట్స్ మనం అంటున్నాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టేట్మెంట్స్, ఇలా అకౌంట్ బుక్స్ మనం కనుక మెయింటైన్ చేసినట్టయితే వాటి ద్వారా మనం గవర్నమెంట్కి మనము ఏం అమ్ముతున్నాము, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎంత లాస్ వచ్చింది అనేది మనము కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే సేల్స్ లిటరేచర్, అలాగే ప్రెస్. సేల్స్ లిటరేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్స్ అగైన్ సమ్ జర్నల్స్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఓవర్. లేకపోతే ప్రెస్ ద్వారా మనం చెప్పచ్చు, అంటే డైరెక్ట్గా ఒక ప్రెస్ నోట్ని పిలిపించి, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ని పిలిపించి డైరెక్ట్గానే మా కంపెనీ ఈ విధంగా ఉందనేసి చెప్పచ్చు. పర్టికులర్లీ వెన్ ఎవర్ ద జియో కంపెనీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్, దే విల్ బి కాలింగ్ ఫర్ ప్రెస్ నోట్. జియో కంపెనీని మన రీసెంట్గా మనం చూసాము, అది 5G టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్న, 4G టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్న, ఏకంగా ఒక పెద్ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ని ఏర్పరిచి వాళ్ళు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు అనేది వ్యక్తపరుస్తారు. ఇన్ దట్ మేనర్ ప్రెస్ విల్ బీ హ్యాపెన్. ఆర్ పబ్లిసిటీ, జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సెడ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, ఇన్ సచ్ మేనర్ ఆల్సో పబ్లిసిటీ క్యాన్ బీ హ్యాపెన్. ఆర్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్, అంటే యాడ్స్ తీసేయచ్చు. లేకపోతే కాన్ఫరెన్సెస్, అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంతా కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పరచుకున్నట్టయితే షేర్ హోల్డర్స్కి కూడా వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అండ్ విజిట్. సో ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోడక్ట్, డెఫినెట్లీ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ కెన్ కమ్ ఓవర్, యూ కెన్ విజిట్ అవర్ కంపెనీ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ వాట్ మేనర్ దట్ యూ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓవర్ ద గూడ్స్ అనేసి చెప్తుంటారు. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ పబ్లిక్ రిలేషన్ క్యాన్ బి మెయింటైన్ ఓవర్. Yes, are you having any doubts regarding to this topic, ma? No, sir. Yes. What about others? మా దీంతో 4 P's ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అనేది అయిపోయిందమ్మా. ప్రోడక్ట్, ప్రైస్, ప్లేస్, ప్రమోషన్. పర్టికులర్గా ఈరోజు చెప్పుకున్న ప్రమోషన్లో ఏ పాయింట్ అయినా చెప్పాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఆ క్లిప్పింగ్స్ చూపిస్తాను, ఆ స్లైడ్స్ చూపిస్తాను. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే రైజ్ చేయండి. Is that okay, ma? Okay, sir. Okay. Actually, I thought today I will be getting only half an hour class so that I can manage over, but by the God grace, still the time is extending. So the next topic comes regarding to marketing environment. I'm not going into detail. Once again, tomorrow on behalf of Ramzan, tomorrow I'm not going to take the class. Once again, on Wednesday, I will be coming over. Before leaving the class, let me give some brief introduction regarding to marketing environment. So marketing environment. Once again, let me say what you mean by environment. Environment ante enti ante this environment, it will be causing some obstructions regarding to smooth functioning of marketing activities, either regarding to product, price, place, promotion. ఈ మార్కెటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఏమిటి అంటే మార్కెటింగ్ టూల్స్ కానీ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ని కానీ స్మూత్గా రన్ కావడానికి అడ్డంకులు సృష్టిస్తుంటుంది. దాన్ని మనం హర్డిల్స్ అంటాము. సో ఏమిటి అది అంటే there are 2 kinds of environment, internal environment as well as external environment. Particularly, most number of philosophers, they will be seeing environment is equal to outside environment, but not internal environment. ఇక్కడ చాలా మంది ఫిలాసఫర్స్ లేకపోతే ఆథర్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏమిటి అంటే కంపెనీకి బయట వచ్చే అడ్డంకులను మాత్రమే మనము అడ్డంకులుగా భావించాలా, కంపెనీ లోపలికి సంబంధించిన అడ్డంకుల్ని భావించకూడదు అనే ఒక పర్సెప్షన్ అయితే ఉందండి. కానీ మొత్తం మీద మనకు ఇంటర్నల్గా అడ్డంకులు వస్తాయి, ఎక్స్టర్నల్గా అడ్డంకులు అనేటివి వస్తాయి. అసలుకి ఏంటి అడ్డంకులు అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్.
but we can't say that smoothly the online classes are running over. Some students, they will be having problems regarding to this equipment. Some people, they will be using laptop, some people that they will be using mobile. And now while I was saying, someone has unmuted themselves, this is also causing some disturbances. So whenever this kind of disturbances are having, so smooth functioning will be not happen. సో మనము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే డేటా కన్జ్యూమ్ త్వరగా అయిపోవచ్చు, లేకపోతే మీరు ఏదైతే డివైస్ తీసుకున్నారో అది ప్రాపర్గా సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు. అంటే ఒక పని జరిగేటప్పుడు ఏదైతే అడ్డంకులు వస్తున్నాయో వాటిని మనము ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు కొన్ని అడ్డంకులు వస్తాయి. అది కంపెనీకి బయట ఉత్పత్తి అవుతాయి, అలాగే కంపెనీ యొక్క లోపల ఉత్పత్తి అవుతాయి. బయట వచ్చేదాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాం, కంపెనీ లోపల జరిగే అడ్డంకులని ఇంటర్నల్ అంటాం. మళ్ళీ దీంట్లో సివియారిటీని బట్టి చిన్న చిన్న అడ్డంకులు అనుకోండి, దాన్ని మనం దాటుకు వెళ్ళొచ్చు. అదే పెద్ద అడ్డంకులు అనుకోండి, ఇబ్బంది. ఒకవేళ సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదు, సిగ్నల్ బాగా వచ్చే చోట నువ్వు కూర్చున్నట్టయితే ఆ అడ్డంకి తీరిపోతుంది. అంతేనా అండి? సో అలా చిన్న అడ్డంకులు ఉంటే వాటిని మనం మైక్రో ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాం. అలా కాకుండా పెద్దగా ఉంది, అసలు మీరు ఉన్న ఊర్లో ఎటువంటి సర్వీస్ ప్రొవైడరే లేరు, మరి ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు? అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. దాన్ని మనం ఏమంటాం? మ్యాక్రో ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇన్ సచ్ మేనర్ ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్, మైక్రో, macro environment will be happen. So once again on Wednesday I will be continuing with marketing environment. With that, first unit will be ended over. Okay ma, any doubts regarding to today's topic? If no, I will be calling a day off. Any doubts ma? No, sir. Okay, I wish all the students a happy Ramzan, and I'm calling a day off. Once again on Wednesday we will be meeting together. Same to you, Thank sir. you. Okay, thank you ma.